प्लीज़ सारे दोस्तों अगे गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटां ते बह जाण क्योंकि इस वक्त असी जिस मुद्दे ते गल करनी है उहदे नाल इनडायरैक्ट 70% साडी आबादी और बाकी इनडायरैक्ट उस नाल डायरैक्ट 70% और इनडायरैक्ट 30% उस नाल मुंसलिक है। किसानी दे मुद्दे ते गल करांगे। जदों तू तारीख शुरू हुई है मेरे ख्याल दे विच सब नालों पुराना पेशा किसानी है क्योंकि जिहड़ी ग़िज़ा है जिहड़ी खुराक है वो इंसान की बुनियादी जरूरत सी। सो इंसान ने सब नालों पहले खेतीबाड़ी की वो वाही वाहन बनया। अच्छा कोई 200 साल पहले जदों संती इनकलाब आया तो थोड़ी जी इहदी अहमियत घटी, लेकिन 2020 दे विच जदों करोना आया उदों सारी दुनिया नूं पता लग गया कि बाकी सारे कारोबार फेल हो सकते हैं, बाकी सारे कारोबारां ते मंदा आ सकता है, लेकिन किसानी फिर भी तुहानूं रोटी देंदी है। सो किसानी ने ही वो करोना के दौर दे विच भी आपां नूं संभाली रखिया। अपने किसान जिहड़े ने अपने अन्नदाता ने उन्हां दे मुद्दे ते गल करांगे। मैं पैनलिस्ट का तारफ करवा देवां। राजा सादकुल्ला साहब शायर भी ने, किसान भी ने और बहुत बड़े पंजाबी एक्टिविस्ट भी ने। वजीराबाद तो बिलोंग करते हैं, सॉरी गुजरांवाला तो। उन्हां दे नाल आमर हयात भंडारा साहब पाकपतन तो तशरीफ लियाए ने। आमर हयात भंडारा साहब जिहड़े ने वो क्लाइमेट से इन्हां दा बहुत ज़्यादा काम है। समोक के हवाले नाल खसूसन इन्हां दी रिपोर्ट्स शाया होंदियां रहिंदियां ने। उस को हट के ये एक जदीद फार्मर ने। ते नाल साडे उसामा रामे साहब चिश्तियां तो तशरीफ लियाए ने। उसामा रामे साहब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने। सोशल मीडिया ते मंडी के नाम नाल इन्हां दा एक चैनल है जिंदे विच वो किसानी के हवाले नाल और जिनस के हवाले नाल, जिनसां दे रेट के हवाले नाल गलबात करते रहंदे ने। सो असी सैशन का आगाज़ करने जी। पहला सवाल सर जी, सीधा जा सवाल राजा साहब जी जी कि साडे किसान का सब नूं वड्डा दुख की है इस वक्त? साडा किसान जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ सब नूं वड्डी मुसीबत किहड़ी पई हुई है? वो क्यों करला रहा है? वो क्यों रो रहा है? वो क्यों पिट रहा है? इस ते जरा चानन पाओ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਕੜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ आइस एज जिसले मुक्की तो उसके बाद तकरीबन 11-12 हज़ार साल पहले बंदे ने वाई बीजी हल ध्यान किया। उस पहले शिकार करता सी, हंटर एंड गैदरर जिहड़े सन ते इधरों उधरों इकट्ठा करता सी जो फल फ्रूट लगे ने या सब्जियां जो कुछ भी लगा होंदा सी, पत्तर खांदा सी, पत्तर पांदा सी ते फिर बंदे नूं वाही दा वल आ गया। तो जिहड़ा वाही दा वल आया ते पहले समेरियन जिहड़ा ट्रायंगल है उत्थे उत्थे उन्हें वाही की दजला और फरात के कंढे, नील के कंढे तो उधरों टुरदा उत्ते फसलां हर किस्म दी होंदियां रहियां तो उत्थों टुरदा फिर थोड़ा हल्का जिहा पछोकड़ दस के तो फिर उस गल ते आ जावांगा। वो टुरदा फिर आ जांदा है और वही एक 5500 BC ਉਹਦੇ नेड़े 4000 BC नेड़े फिर साडी इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। यह भी एग्रेरियन सोसाइटी सी, एग्रेरियन सोसाइटी सी और इस एग्रेरियन सोसाइटी दे विच ज़रायती सोसाइटी दे विच ज़राअत दा जिसले होया तो फिर होया कि उहदे नाल सिविलाइजेशन जुड़ी हुई है, बंदे दी तहजीब जुड़ी हुई है कि ज़राअत आए तो बंदे इकट्ठे होए तो उन्हें सरप्लस पैदा किया, सरप्लस पैदा किया, अनाज पैदा किया, अनाज आया तो लोगों की जरूरत की वजह बनी, कारोबार चले। और इस वजह से कि वो जड़ियाँ जिन्नियां भी ऐसन साड़ियाँ तहजीबां समेरियन होन या इंडस वैली सिविलाइजेशन होन जिथे कणक भी लाते सन, कपाह भी लाते सन, बारले भी होर भी बड़ा कुछ लगता सी तो वो
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਾਹੀਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਗਾਅ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਕੜਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਲਤਨਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਆਪ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਸਾਂਦਲ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਲ, ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਚੁਗੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹੀਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਨੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੀਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਮਲਕੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇਹ ਚਲਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ 1903 ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ 1903 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਹਿਰੀਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਰੀਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਮਿੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਕੜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10-20% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 20% ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ 20-25% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆੜਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਅਸਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੀ ਆਓ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ। 3900 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ 2300-2500 ਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਈ ਏ, ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, 20% ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਵਲ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4500 ਵਾਲਾ 4000 ਤੇ ਵਿਕਿਆ, 3700 ਵਾਲੇ 1509 ਜਿਹੜਾ ਸੀ 5-700 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਵੈਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫਲੋ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ। 9 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹਨ ਸਰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਾਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਕਿੱਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੱਗਿਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਈ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੋਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ 1 ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਬ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਮਾ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਜੀਅਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਔਰ ਮੁਸਤਨਦ ਇੱਕ ਜਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਫੀਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ 72% ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਆਈਸ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਖਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਵਾਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 28% ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਸਮੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਸਮੌਗ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜਬ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਲੈਂਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਯਕੀਨਨ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ 1 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਸਾਡੀ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਖੁਸੂਸਨ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੱਕਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ, ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ। ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਈਅਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੁਕਾਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਦੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਜੀ, ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ। ਸਿਰਫ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਮੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 9%, 6% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 85.15% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਐਵੇਂ right, ਹਰ right, ਸ਼ੈ right। ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, 85-65% ਤੁਹਾਡੇ MNA MPA ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਏ? ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।